वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। दिल्ली ते एक मानव आयो, जात तुर्क के डेरे। श्री गुर संग मिलियो कर बंधन, बूझियो सिंघन हीरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का इतिहास आपां सरवण कर रहे हाँ। गुरु पातशाह जी खालसे दे कहन करके आनंदपुर साहब नूं छड्ड के चल पै। सारे रस्तियां विच जंग हुंदा आया। 500 सिंह महाराज दे नाल ने। जदों महाराज जियां ने आनंदपुर साहब नूं छड्डिया है, 450 सिंह महाराज जी का सरसा के किनारे तक शहीद हो गया है। इस वेले महाराज दे नाल केवल 40-41 सिंह, सारियां दी कुल मिला के इन्नी गिनती है। बाकी 500 जिहड़ा नाल चलिया, बाकी सिंह शहीदियां प्राप्त कर गए। सतगुरु जी सरसा नदी नूं पार करके जो निहंग खां है, जिसने कोटला, ये नगर कोटला नगर है, तो निहंग खां उतों दे किले का मालिक है। ये किले दे विच महाराज जियां ने चरण पा के बहादुर बचित्र सिंह नूं इन्हां दे कोल छड्डिया कि साडा सिंह फटड़ हो गया है, इहदे दवा दारू का प्रबंध किया जावे। उस वेले भाई बचित्र सिंह जी 2 दिन इस किले दे विच रह, जख्म बहुते तगड़े शरीर नूं लगे सन। इस करके इस किले दे विच ही उन्हां ने अपना शरीर छड्ड दिता है। ये जो निहंग खां है, इसकी लड़की दे नाल जदों बचन किया सी कि इस कमरे दे विच मेरे धी ते जवाई आराम करते ने, उस लड़की ने बचित्र सिंह नूं अपना पति मन लिया। मुमताज इहदा नाम सीगा। ते इस तरीके दे नाल 130 साल की उम्र जिहड़ी इस बीबी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का नाम जपदियां होयां बतीत की है। अते फिर भी अपना शरीर छड्ड के सचखंड चले गए। सतगुरु जी रोपड़ तो हुंदे होए एक बूर माजरा नाम का पिंड है। सतगुरु जी चलदियां चलदियां इस नगर दे बार-बार पहुँचे। इत्थे एक खूह है। खूह तो महाराज ने अपना मुख धोता जल लैके। नारे महाराज जियां ने इस खूह का जल छकिया है, सिंघां ने भी जल छकिया। चमकौर साहब तो 7 कुू मील की दूरी ते दसदे ने भी ये नगर है। नाम इसका बूर माजरा है। महाराज की याद विच गुरु घर बनिया है। अते उस खूह दे संगतां दर्शन भी करदियां, जल भी छकदियां जिथे महाराज रुके ने। ये इतिहास आपां पिछे सरवण कर आए। महाराज अजे इत्थे रुके हुए ने, बूर माजरे जल छकदे पए सन। ते फिर उत्थे एक महाराज नूं खबर मिली है। किहड़ी खबर मिली है? महाराज ने फिर इत्थे की कौतुक वरताया है, वो इतिहास आपां अज सरवण करांगे। मन दे ध्यान नूं टकाइए, भावना दे नाल मिल के आखिए सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ललित पद छंद दिल्ली ते एक मानव आयो। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जी बूर माजरे नगर जिहड़ा है, इत्थे खूह तो जल छकदे पए। इन्ने चिर नूं एक दिल्ली तो मनुख आया है, जिसनूं आपां कह सकदे हां खबर देण वाला, जिहड़ा कि एक सुनेहा लैके आ रहा है दिल्ली तो हाकम दा
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਤ ਤੁਰਕ ਕੇ ਡੇਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੋਰ 10 ਲੱਖ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਓ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ ਕਰ ਬੰਦਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਬੂਝਿਓ ਸਿੰਘ ਨਹੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਕਿਤ ਤੇ ਆਇਓ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਕੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਤਲਾਵਤ ਚੱਲ ਰਾਹੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੋਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਤਿਨ ਸਕਲ ਬਤਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਉ ਤੁਰਕ ਦਲ ਮਾਹੂ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਖਵਾਜ ਮਰਦ ਨੇ ਚਮੂ ਹਕਾਰੀ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਹੈ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਹਿਬੇ ਕੇ ਹੇਤੂ। ਤੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਉਸ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। 110 ਲੱਖ ਆਏ ਅਸਵਾਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆਨ ਮਿਲਹਿ ਦਿਓ ਭੇਤੂ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਹੈ ਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਸਪੇਸਲਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਨਿਕਟ ਆਵਤ ਵੱਡ ਸੈਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਆਉਂਦਿਆਂ? ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਦਿਸੰਤਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 5-7 ਲੱਖ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ 5-7 ਲੱਖ ਪੈਦਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? 10 ਲੱਖ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੂਰਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਨੇਕ ਨਗਾਰੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਲਦੇ ਪਏ। ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ 10,000 ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ 20,000 ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਮਡੰਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਫੌਜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਕ ਭਨਕ ਸੁਨ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਖਬਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਖੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਮਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਘਮਸਾਨ ਲੜਾਈ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਮਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਕੀ ਸੁਧ ਸੁਣ ਹੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ 10 ਲੱਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਲ, ਤੇਗਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ 40 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਹੈ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਤ ਲਰਬੇ ਕੇ ਸਭ ਚਲੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਇਸ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਤਰ ਸਮੂਹ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਨਾ, ਜੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲੜੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲੜਿਓ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਢ ਲੈ ਕਰ ਜੰਗ ਮਚਾਵੇਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਬੰਦੇ ਨੇ, 40 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ 40 ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਲੱਭਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਮਕੌਰ ਜਿਸੀ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਢਲਾਲਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਵੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲ ਉੱਚੇ ਪਰਹੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿ ਬਰ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਗੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ, ਕਿਲੇ ਵਰਗੀ ਉਹ ਗੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਿਆ ਕਿਲੇ ਵਰਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਸ਼ਕਰ ਹਤਾ ਹੈ ਕਨੇਰਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਥ ਦਿਖਾਵੇਂ ਦੇਖੈ ਇਨਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸੂਰਮਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਾਈਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੇ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਲਵਾਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਝਕਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਲਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ, 2 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੈਂਡ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਣੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਿਆ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੱਥੀਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹਾਥ ਦਿਖਾਵੇਂ ਦੇਖਾਂ ਇਨਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਠਹਿਰਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੋ ਚਮਕੌਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਰ ਚੱਲੈ ਇਹ ਬਾਤ ਨਾ ਆਛੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਚਲੀਏ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਟਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁਸ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦ ਪਹਾੜੀ ਧਰਮ ਵਿਨਾਸ਼, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਸ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪਹਾੜੀ ਧਰਮ ਵਿਨਾਸਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਸੋ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਕਰਮਨ ਤੇ ਤੇਜ ਕਟੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਨ ਕਰਮਨ ਤੇ ਤੇਜ ਘਟੈ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਪਡਾਰ ਸਮੂਲ ਪਰਹਨ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਾਲ ਰਾਜੇ ਮੁੱਢ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਖਸਮ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਲਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਮਗਸ਼ੂਰਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛੱਡਿਆ ਰਸਤਾ।
ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੇ ਠੌਰ ਚਮਕੌਰੰ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। हिंद में एक तीर्थ है देखने के लिए जहाँ बाप ने बेटे कटाए खुदा के लिए। अल्लाह यार खां जोगी ने बचन लिखे, कहने लगे इस दुनिया के ऊपर ही कोई तीर्थ है पूरी दुनिया ते। किहड़ा तीर्थ है जिथे एक पिता ने अपने पुत्र कटवा ले, आप अपने हत्थां नाल तोरिया जंग नूं, जाओ जाके शहीदियां पाओ। इतिहास का बचन आपां सरवण कर रहे हैं। महाराज चाहुंदे इस जंग तो किनारा करके जा सकते सन, फिर जाके जंगलों में फौज इकट्ठी करते, फिर जंग लड़िया जा सकता, पर नहीं, महाराज साहब आप जंग करने वास्ते रुके। जे चाहुंदे ते भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह इस चमकौर दे विचों बाहर निकले सन महाराज दे नाल। चाहुंदे ते अपने पुत्रां नूं भी महाराज नाल लैके जा सकते सन, पर नहीं, महाराज ने आप उन्होंने शहादतां पवाउणियां ने। इस वास्ते आप जान बुझ के इत्थे आए ने काम करन वास्ते। दुनिया ते कोई इहो जिहा तीर्थ नहीं है जिथे एक पिता ने अपने पुत्र शहीद करवाए हो। इको एक धरती है चमकौर साहिब, जिथे महाराज ने आप अपने साहिबजादे तैयार करके थापड़े दे दे के जंग दे वल तोरिया। सो रो विचार कहन लगे महाराज साहब जी, इस तरह विचार करके महाराज ने वो रस्ता छड़ दिता जिहड़ा होर पासे जांदा, जंगल नूं जांदा। उस रस्ते ते चल पे जिहड़ा रस्ता चमकौर साहब नूं चलिया है, इस पासे नूं मुड़ पे ਹਨ। ਉੱਚੇ ਥਲ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਖਿਓ। सतगुरु पातशाह महाराज जो चलदियां चलदियां चमकौर दे नेड़े पहुँचे ना, तो चमकौर साहब का आसा पासा नीवा है और पिंड बड़ा उच्चा, उच्ची थां ते हवेली बनी है, गढ़ी बनी है, घर बनया है। महाराज ने जो नेड़े जाके वेख्या है, शुभ नह समीप को औरंग। ते सतगुरु पातशाह महाराज ने वेख्या भी इहदे वर्गा टिकाना होर कोई नेड़े नहीं है। किले ते भावें होर भी होणगे, पर वो इन्ने दूर ने भी इन्नी छेती हुण जाया नहीं जा सकता। ये सब तो नेड़े इहो ही है, और जिहो जिहा बनया इहदे वर्गी सहूलत किते नहीं हो सकती। इस करके जंग इहदे विच जाके करिए। किले ते होर भी दूर होणगे, पर नेड़े इस वेले इन्नी छेती पहुँचण वाला इहो ही है। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ सब विद समर्थ। सतगुरु पातशाह महाराज गुरमुखो समर्थ ने, जो चाहण ना वो कर सकते। एक तीर दे नाल सारिਆਂ ਨੂੰ सदा दी नींद सवा सकते हैं, पर महाराज साहब जी आप ऐसी विधि बनाउंदे। भाई मती दास आखदे सन, गुरु तेग बहादुर पातशाह आ गया होवे ते मैं पूरे दे पूरे मुगल खत्म कर सकदा। वो एक सिख है महाराज दा। जे सिख दे विच इन्नी ताकत है तो गुरु ते समुंदर है ना, गुरु ते बेअंत है। तूं दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे, ये महाराज जियां दे बचन। तूं दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा, ये बाणी दे बचन ने। जे मती दास इन्नी समर्था रखदा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी किन्नी समर्था रखदे, क्या नहीं जा सकता है। सतगुरु जो चाहण वो कर सकते हैं। बाबा राम राय जी चलते पै कीरतपुर साहब तो दिल्ली जाण वास्ते, कहते पिता जी इन्नी बरकत दे के तुरो भी मैं मुगलों के कोलों हारा ना। तो गुरु हर राय पातशाह ने बचन किए सन, बाबा राम राय जी ताड़ी जुबान तो जिहड़ा बचन निकल जाएगा पूरा होवेगा। तुसी जो कह दोगे ना दुनिया ते ना होया होवे वो भी होवेगा। जो बाबा राम राय जी गए औरंगजेब के कोलों, औरंगजेब सीधा थोड़ी मिलेगा भी आओ आओ छेती मैनू मिलो। औरंगजेब ने आख्या परख करिए, गुरु का पुत्र आउंदा पिया भी इन्ना काबल है मैनू मिले, मैं हिंदुस्तान का बादशाह। औरंगजेब नूं मिलण वास्ते वड्डे वड्डे राजियां नूं कई कई महीने पहला टाइम लैना पैंदा, फिर जाके किते मुलाकात हुंदी। हुण बाबा राम राय नूं सीधा तो मिलेगा नहीं। उन्हें सोचिया भी पहला इन्हां दी परख ते करिए भी इन्ने जोगा है भी कि नहीं। दावत वास्ते एक बकरा भेजिया भी आ पहला खाओ। बकरा बाबा राम राय जियां दे कोल आया, कुछ नाल संगी साथी समान चुकण वाले, गड्डे हिकण वाले
ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰਾ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਕਾਜੀ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝਾਟੀ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਪੇਛੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾਵਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਬੱਕਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਖਾਧਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਵੇਖੇ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਾਲਿਆ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀ ਲਾਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇਰੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਨਿਮਾਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਾਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਾਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਾਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਗਊ ਮਰ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਗਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗਰੜ ਚੜ੍ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਿਓ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਰਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਰਕਾਨਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾ ਸਕਦੇ,
ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹਿਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਦੇਖਣੇ ਕੇ लिए। ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਭੁਲਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ 7:15 ਵਜੇ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, 8 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 5:50 ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹਨ 6:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।